बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर एस्पायरेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपने पंजाबी के कुछ कलाम ज़रूर सुने होंगे, जैसा कि अल्लाह तू वाली तू दिता ही ते पाली तू, और माइया जैसे कि सड़के ते लारी ये अगे ने रसूल अल्लाह पिछे उम्मत सारी ये, या सूफ़ी कलाम जैसा कि अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मन विच मुर्शद लाई हूँ, नफ़ी इस बात द पानी मिलिया हर रगे हर जाई हूँ, अंदर बूटी मुश्क मचाया ते जहाँ फुलन ते आई हूँ, जीवे मुर्शद कामिल बाहू जै बूटी लाई हूँ। इसके अलावा बाबा बुल्ले शाह का कलाम आपने सुना होगा, इल्मू बस करियो यार इल्म ना आवे विच शुमार, इक्को अलिफ तेरे दरकार जांदी उमर नहीं एतबार, इल्मू बस करियो यार। डियर एस्पायरेंट्स, अगर आप पंजाबी बोलते हैं और पंजाबी में इंटरेस्ट रखते हैं और अब आप पीएमएस का एग्ज़ामिनेशन देना चाह रहे हैं, तो आप पंजाबी ज़रूर ऑप्ट कीजिए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सीएसएस और पीएमएस में पंजाबी एक बड़ा हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट काउंट किया जाता है, जिसकी एग्ज़ाम्पल हम आपको अपनी पिछली वीडियो जिसमें हमने सिलेबस और स्कोरिंग ट्रेंड्स डिस्कस किए थे, और उसमें हमने जैसा कि पंजाबी का आपको स्कोरिंग ट्रेंड बताया कि लास्ट ईयर 2333 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया और 1600 यानी कि 68-69% कैंडिडेट्स पास हुए, और उसमें से भी 344 यानी कि 21% वो थे जिन 61% एंड अबव मार्क्स थे। दैट मीन्स पंजाबी बहुत ही अच्छा और स्कोरिंग सब्जेक्ट है ऑप्शनल्स के हिसाब से। फिर दूसरी बात यह है कि अगर आप पंजाबी के साथ वाकफ़ियत रखते हैं और उर्दू अच्छी लिख सकते हैं या उर्दू बोल सकते हैं, तो आपको पंजाबी भी रखने में कोई मुश्किल नहीं होगी। हाँ, अगर आप पंजाबी से बिल्कुल ही नाबल्द हैं तो फिर जो है इसको ऑप्ट करने में या इसको स्टडी करने में आपसे थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। याद रखिएगा, पंजाबी बोलने में सबसे ज़्यादा आसान और पढ़ने में फिर उससे थोड़ी सी मुश्किल और लिखने में थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो अगर आपको उर्दू पे थोड़ा बहुत भी अबूर हासिल है उर्दू लिखने पे, तो उसी रस्मुल ख़त में आपने पंजाबी लिखनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाबी के इम्तिहान के अंदर अगर आप उर्दू के अल्फाज लिख भी जाएं तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, कोशिश ये करनी चाहिए कि प्रॉपर पंजाबी ही लिखी जाए। अब चूँकि ये पंजाबी का लेक्चर सीरीज़ है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम भी बीच में पंजाबी में ही आपसे बात करें ताकि आपको इससे थोड़ी बहुत वाकफ़ियत हासिल हो। जी, तो एस्पायरेंट्स, अब हम पीएमएस का जो पंजाबी का इम्तिहान है उसका सिलेबस डिस्कस करते हैं, और इसके बाद हम 2 पास्ट पेपर्स भी देखेंगे कि सवालात किस तरह के होते हैं। फिर इस सेशन के बाद आप अपनी असेसमेंट कीजिएगा कि क्या आप पंजाबी का मज़मून एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट रख सकते हैं या नहीं रख सकते। मज़ीद ये कि आपकी हेल्प के लिए कि आप पंजाबी को अंडरस्टैंड कितना कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम ऑनवर्ड जो अपना लेक्चर है वो पंजाबी में करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप किस हद तक पंजाबी ज़ुबान को समझ सकते हैं, और फिर इस काबिल हो सकते हैं कि आप कमरा इम्तिहान में आप अपने इम्तिहान में अपने ख़यालात का इजहार पंजाबी में कर सकें। तो शुरू कर दें जी दोस्तों। पीएमएस का जोड़ा पंजाबी का इम्तिहान है
ਉਹ 2 ਪੇਪਰਸ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੇਪਰ 1 ਔਰ ਪੇਪਰ 2। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ 1 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ 100 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ CSS ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ CSS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੇਪਰ ਹੈ ਔਰ 100 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ PMS ਵਿੱਚ 100 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ 2 ਪੇਪਰ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਅਬੂਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ 1 ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੇਪਰ 1 ਵਿੱਚ 4 ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਿਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 5 ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت شاہ حسین، حضرت سلطان باہو، حضرت بلے شاہ، حضرت خواجہ غلام فرید۔ پیپر انہاں چوں کسی ایک یا 2 شاعراں دے جڑے اشعار نے وہ دتے ہون گے، انہاں دی نظم یا ربائی یا سہ حرفی، اور تانوں کہا جائے گا کہ اس تے بھرویں تشریح کرو، یعنی کہ انہوں اپنے الفاظ وچ بیان کرو۔ تے میں جس طرح شاہ حسین دی کافی پڑھ دینا تاکہ وہ تمہیں پتہ لگے کہ تسی انہاں اشعار نو کتنا سمجھ سکتے ہو۔ جس طرح کہ شاہ حسین فرماندے نے، ربا میرے حال دا محرم تو، ربا میرے حال دا محرم تو، اندر تو باہر تو، روم روم وچ تو ہے تانا تو ہے بانا، سب کچھ میرا تو، کہے حسین فقیر سائیں دا، میں نہیں سب تو۔ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ, ਬਾਹਰ ਤੂੰ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਾਤੇ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਨੂਰ ਸਮਵਾਤ ਵਲ ਅਰਦ, ਉਹ ਨੂਰ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਉਹ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ 5 ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੈਰ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ, ਜ਼ਾਤੇ ਹੱਕ ਦੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਰਵੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਤਕੱਬਰ ਅਤੇ ਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਮਖਲੂਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਹ 4-5 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਉਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ 'ਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਇਆ ਕਰਕੇ ਥਈਆ ਥਈਆ, ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਭਰ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪੀਤਾ, ਛੇਤੀ ਬੋੜੀ ਵੇ ਤਬੀਬਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਇਆ ਕਰਕੇ ਥਈਆ ਥਈਆ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਇਸ ਰੁਬਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਚੂੰਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਗਨ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਔਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਹੈ ਸੂਫੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਵੁਫ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਨਾਪਾਕੀ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਾਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੂੰਕਿ ਕੁਛ ਵਾਕਿਆਤ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਕਲਾਮ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵਾਕਿਆਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸ ਕੈਫੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਿਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 30 ਨੰਬਰ ਨੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 100 ਚੋਂ ਇਹ 30 ਚੋਂ 25-27 ਨੰਬਰ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁਬਾਈ, ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੀ ਹਰਫੀ,
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਐਸਾ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਨਜ਼ਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਨ ਡੈਪਥ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੱਭੇਗੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੇਸਬਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸੀ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ 30 ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਜਦੀਦ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਫੀ ਸ਼ੌਰਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 7 ਟੌਪਿਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 7 ਦੇ 7 ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ 4-5 ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁਤਫ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਕੁੰਜਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਸਦੀਕੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਮਜਮੂਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। 30 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮਜਮੂਏ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਦੀਕੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਤੀਸਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਾਕੀ ਸਦੀਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਖਤਸਰ ਜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਖਾਸ ਟੌਪਿਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੇ ਮਖਸੂਸ ਟੌਪਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਜ਼ਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਢੱਕ ਨਾ ਸਕਣ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰੋਕ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕੱਚੇ ਘੜੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਬੁਢਾਪਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਗਈ ਏ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਏ, ਬਾਂ ਕਰਨਾ ਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਛਾਂ ਕਰਨੇ ਕੰਨ। ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਲੰਘ ਗਈ ਏ, ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਵੀਰਾਨ ਅਤੇ ਸੁਨਸਾਨ ਬੁਢਾਪਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਵਾਕਿਆਤ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਛਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗੀਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇਖਤਸਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਛੋਟੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਡਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਆਲਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਸਨ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਸਨ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੋਟਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਆਦਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਸਨ, ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਕਦੀਮ ਨਸਰ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਸਰ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਿਛਲਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਸਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀਮ ਨਸਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਦੀਦ ਜਾਂ ਤਖਲੀਕੀ ਨਸਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਦੀਮ ਨਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਸਰ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਨੇ ਮੁਆਜ਼ ਨੋਸ਼ਾ ਗੰਜਬਖਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੋਸ਼ਾ ਗੰਜਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਇਜ਼ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੌਲਵੀ ਜਾਂ ਆਲਮ ਦੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਖਿਤਾਬ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਤੇ, ਖੁਤਬੇ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਇਹ 11 ਵਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਵਲਟ ਜਿਹਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਮਲਿਕ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲ, ਤਮਸੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਜ਼ ਨੋਸ਼ੇ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ 11 ਵਾਇਜ਼ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੌਜ਼ੂ ਹੈ ਤੌਹੀਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ
ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਲੂਮਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਇسی ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਵੀ دین اسلام ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੀਦ ਨਸਰ। ਜਦੀਦ ਨਸਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮੇ ਅਤੇ ਨਾਵਲ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਔਰ ਟਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਾਲਾ ਪੱਤਨ ਸਜਾਦ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਤਾਰਾ ਮਨਸ਼ਾ ਯਾਦ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੂਰੀ ਅਨਵਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ 2 ਜਾਂ 3 ਟੌਪਿਕ ਅਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਅਸਨਾਫ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਫਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਰੀ ਟਾਈਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੇਪਰ 1 ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਪਰ 1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਲੇਬਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਿਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਫਿਰ ਜਦੀਦ ਸ਼ਾਇਰੀ ਔਰ ਨਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀਮ ਨਸਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੀਦ ਨਸਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 100 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਚੇ ਸਵਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੇਪਰ 2 ਉੱਤੇ। ਪੇਪਰ 2 ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਪੇਪਰ 2 ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਪੇਪਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਅਦਬ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਅਸਨਾਫ ਕੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਬਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹ ਅਦਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ, ਔਰ ਇਹ ਬੜੇ ਮੁਖਤਸਰ 3-4 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਲੋਕ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਇਹਦੀ ਤਨਕੀਦ ਅਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਰਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਦਫਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਦੂਸਰਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕ ਅਦਬ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਕਿ ਲੋਕ ਗੀਤ ਸਾਡੇ ਕੀ ਨੇ, ਮਾਈਏ, ਟੱਪੇ, ਬੋਲੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਬ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਨਾਚ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਕਲੀ, ਗਿੱਧਾ, ਜੁਗਨੀ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਦਾਸਤਾਨੀ ਅਦਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਾਂ। ਦੇਖੋ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਹੀਰ ਅਤੇ ਸੱਸੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਜੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਰ, ਚੱਠਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਵਾਰ, ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੀਆਂ ਸਿਨਫਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਤੇ ਨਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਵਸੀਹ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਹਮਦ ਹੈ, ਨਾਤ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਹੈ, ਮਸਨਵੀ ਹੈ, ਮਰਸੀਆ ਹੈ, ਸੀ ਹਰਫੀ ਹੈ, ਦੋੜਾ ਹੈ, ਸ਼ਲੂਕ ਨੇ, ਕਾਫੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ, ਨਜ਼ਮ ਇਹ ਹੈ।
ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਦਾਸਤਾਨ, ਡਰਾਮਾ, ਨਾਵਲ, ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ 10 ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਸੀ ਹਰਫੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 2-4 ਦੋੜੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ 2-4 ਦੋੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਮਕਾਲਾ ਨਿਗਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਜਾਂ ਨਾਵਲ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਨਿਗਾਰੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ, ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਕਿਊਰੇਟਲੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਵੀਸੀ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਪੇਪਰ 1 ਅਤੇ ਪੇਪਰ 2। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 10-20% ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਮਝਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਪੇਪਰਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕੁਇਕਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਨ ਡੈਪਥ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣ। ਇਹ ਜੀ 2017 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰਸ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੇਪਰ 1 ਹੈ 2020 ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ ਪੇਪਰ 1 ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀਮ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, 5 ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚੋਂ, ਹੁਣ 5 'ਚੋਂ ਉਹ 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, 2 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 4 ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ੇਰੀ ਜੁਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਫਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤਸ਼ਰੀਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਮਾਰਕਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਤੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰੂਰ ਅਤੇ ਤਕੱਬਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰ ਔਰ ਇਸਤਕਾਮਤ ਦਾ ਦਾਮਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦਿਲ ਦਰਦਾਂ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਦਰਦਾਂ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਗੰਜ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ ਲੋਇਨ ਜਗ ਮੋਇਆ ਸਹਿ ਲੋਇਨ ਮੇ ਡਿਠ, ਕੱਜਲ ਰੇਖ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਹਿ ਪੰਖੀ ਸੋਏ ਸਿੱਟ। ਅਤੇ ਇਹ 2 ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਕਲਾਮ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 2017 'ਚ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰੀ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਇੰਝ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਫਿਕਰ ਅਤੇ ਫਨ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹ 20 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਲਣ, ਆਹੀਂ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਾਲ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ, ਸੱਦੋ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੀਦੋ ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੋ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੁਜ਼ ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰੋ, ਔਰ 3-4 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼, ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਉਹ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ, ਹੁਣ ਚੂँਕਿ ਨਸਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਮ ਇਕੱਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 10 ਸਵਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਕ 2 ਲੈਣਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਸਿਨਫ ਕਾਫੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਕੌਣ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਵੀਂ ਤਹਿਕੀਕ ਮੂਜਬ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਕੌਣ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਰਿਫ ਅਬਦੁਲ ਮਤੀਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ 10 ਸਵਾਲ ਨੇ ਅਤੇ 10 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 2017 ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਰਾਈ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਆਰਿਫ ਅਬਦੁਲ ਮਤੀਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਨਕੀਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ MCQ ਟਾਈਪ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। 2020 ਦਾ ਪਰਚਾ ਉੱਤੇ ਅਤੇ 2017 ਦਾ ਥੱਲੇ। ਬਾਕੀ ਸਦੀਕੀ ਦੇ ਨੇ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹਿਦ ਦੀ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਖੌਫ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 4-5 ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਬਾਕੀ ਸਦੀਕੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਕੁੰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਕੀ ਅਸਨਾਫ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਅਸਨਾਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਅਗਰ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ 2017 'ਚ ਕੀ ਸ਼ੇਰ ਆਏ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਪੀਰ ਫਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ ਗੁਜਰਾਤੀ ਗਮ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਦੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ? ਕੱਚੇ ਗੜੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਕਸ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਕਦੀਮ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, 2-3 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਟਾਵਾਂ ਤਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਲੇ ਪੱਤਨ ਦਾ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਟਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿੱਚ ਟਾਲੀ ਕਿਸ ਸ਼ੈ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਪਾਓ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੇਪਰ 2 ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਬ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਅਸਨਾਫ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਪੇਪਰ 2 ਦੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਤਾਰੀਖੀ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਨਕੀਦ ਦੇ ਇਰਤਕਾ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਾਨਣ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਅਦਬ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਫਸਿਆਤੀ ਵੇਰਵਾ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਫਸੀਲੀ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਹਾਸ਼ਿਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੱਸੀ ਦਾ ਫਨੀ ਅਤੇ ਫਿਕਰੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਜਜ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਜ਼ੁਬਾਨੋ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੱਠਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਾਨਣ ਪਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਅਸਨਾਫ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਾਵਲ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦਾ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਸਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਉਭਰਵਾਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫਿਆਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੀ ਆਲਮੀ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ 5-10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਕਿ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ 2017 ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਸੀ ਹਰਫੀ ਕਾਫੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇਪਰ 2 ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਪੈਟ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 70-80% ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਜ਼ੀਦ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਸਾਡਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੋ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ مزید ਤੁਹਾਨੂੰ ہیلپ کی ضرورت ہوئے تو سانو ضرور میسج کرو. اور اب میں یہی باتیں جو ہیں وہ تھوڑا سا بریفلی آپ کو اردو میں بھی گائیڈ کر دوں کہ پنجابی جو ہے اگر آپ تھوڑا بہت بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں اور آپ نے یہ سارا دیکھ لیا تو آپ اس کو ایزیلی کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہوگی, یہ بڑا سکورنگ سبجیکٹ ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لکھنے میں اتنا اچھا, کیونکہ جو آپ کی پریزنٹیبل چیز ہوگی وہ آپ کی ریٹن اسکرپٹ جو آنسر شیٹ ہے وہ ہوگی, اور اگر آپ اس کے اوپر اچھے نہیں ہیں تو پھر کائنڈلی اس کو نہ آپٹ کیجئے گا. آپ کوئی ایسا سبجیکٹ ہی لے لیں جیسا کہ سوشل ورک ہو گیا یا میس کمیونیکیشن ہو گیا, جو آپ انگلش میں اچھا لکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کا انٹرسٹ ہے تو پھر اس کو ضرور آپٹ کیجئے گا. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے, اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں مزید
لیکچرز کے ساتھ آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.